Okay, good morning, dear students. In the last class, we have studied how to solve the recurrence relation using generating function, and in this class also we are going to solve some other problems. Okay, using generating function. So it is a second problem, that is solve the recurrence relation an plus 2 minus an plus 1 minus 6 an is equal to 0. Given, we are given the initial conditions a0 equal to 2 and a1 is equal to 1. And we have to use generating function to solve this recurrence relation, right? So the given recurrence relation is, this is the given recurrence relation, an plus 2 minus an plus 1 minus 6, an is equal to 0. So what is the first step of solving the recurrence relation using generating function? The first step is make the right hand side of the equation as 0. Okay, make the right hand side of the equation as 0. And the second step is multiply each term by x power n. Okay, multiply each term by x power n, and take the summation from n equal to 0 to infinity, or 1 to infinity, or 2 to infinity. And in this problem, it is better to have the summation is from n equal to 0 to infinity, because if we are having n equal to 0 here, we have a0 x power 0. Understand? And if you take n equal to 1, here it become a3 x power 3. So minimum a oda suffix is oda power minimum வரது மாதிரி நீங்க போட்டீங்கன்னா n equal 0 to infinity இந்த இடத்துல ஓகேயா இருக்கும். சரியா? So இந்த மாதிரி போட்டுங்க n equal to 0. So we are multiplying the each term of the recurrence relation. So each term of this recurrence relation by x power n, and we are taking the summation is from n equal to 0 to infinity. Understand? So after that, what we are doing is try to make the suffix of a and the power of x as same. x ஓட பவரும் a ஓட சஃபிக்ஸும் சேமா கொண்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். அப்படி இருந்தால் தான் ஈஸியாக இருக்கும், நல்லா இருக்கும். See, when we are having three terms. This is the first term. This is the first term. This is the second term. This is the third term. Okay. So in third term, already the power of x and suffix of a are same, that is n. And in second term, the suffix of a is n plus 1 and the power of x is n. So இது வந்து சேமா இல்லை. Similarly, in the first term also, the suffix of a as well as the power of n are not same. They are different. So let us try to make this. Make the suffix of a as well as the power of x are same. இங்க வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கு, சேமா இருக்கு. So no need to change anything for the third term. We can write the third term as it is. And we got to make some changes in the first and the second term. இதில் வந்து இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, சஃபிக்ஸை வந்து எப்போவுமே கம்மி பண்ண முடியாது. சஃபிக்ஸ் வந்து n+2னா n+2 தான், அதை வந்து என்ன நம்ம மாற்றுறதுக்கு முடியாது. பட் வந்து பவரை வேணும்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்போ பை மேக்கிங் ப்ராப்பர் சேஞ்ச் வி கேன் இன்க்ரீஸ் த பவர். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் n இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த எக்ஸ் பவர் n கூட எக்ஸ் ஸ்கொயர்டை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். எக்ஸ் ஸ்கொயர்டை மல்டிப்ளை பண்ணலாம். அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்டை வச்சு இங்கே டிவைட் பண்ணவும் செய்திருக்கணும். அப்போ தான் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்டும் இங்கே அடிஷ்னலாக நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண எக்ஸ் ஸ்கொயர்டும் கேன்சல் ஆகி ஏற்கனவே இருந்த வேல்யூ மாறாமல் கிடைக்கும். பட் இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். ஸோ இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயரை மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கிறோம்னா இங்கே ஒரு 1/x ஸ்கொயர் போட்டிருக்கிறோம். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும். அதனால் நமக்கு எந்த சேஞ்சும் வராது, வேல்யூ வந்து சேம் இருக்குது. இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும். சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ இதோட பவர் வந்து எக்ஸ் பவர் n வந்து எக்ஸ் பவர் 2னா எக்ஸ் பவர் n+2 இந்த சஃபிக்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு ஈக்குவலாக வந்திருக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம இப்படி பண்ணுறோம். சரியா? நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
ஸோ இந்த செகண்ட் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட பவர் 1 இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். வி ஹவ் டு இன்க்ரீஸ் பவர் ஆஃப் எக்ஸ் பை 1 அல்லது பவர் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் இன்க்ரீஸ் டு என் பிளஸ் 1. ஸோ என் பிளஸ் 1ன்னா ஒரு எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க, அப்புறம் 1 பை எக்ஸ் இங்கே போட்டுக்கிறோம். அப்போ எக்ஸும் கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ எக்ஸ் பவர் n into x power 1 become x power n plus 1. No need to change anything for the last term. Understand? ஸோ இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், an plus 2 இருக்கு, அப்புறம் x power n into x power 2ன்னா x power n plus 2. ஸோ சபிக்ஸும் பவரும் சேமாக வந்தாச்சு. Similarly, come to the next term, that is a n plus 1 x power n plus 1. அதுவும் நம்ம சேமாக வந்தாச்சு. அதனால வந்து இனி வந்து ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், ரைட்? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கு. n ஈக்குவல் 0 to infinity. என்னுக்கு நீங்கள் 0 போட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? என்ன 0 போட்டிங்கன்னா a2லேருந்து ஆரம்பிக்கும், a2 எக்ஸ் ஸ்கொயர்லேருந்து ஆரம்பிக்கும், a2 எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு, a3 எக்ஸ் கியூப், அப்படி போயிட்டே இருக்கும். அப்போ எத்தனை டேர்ம் அதில் மிஸ் ஆகுது? a2லேருந்து தான் நம்ம டேர்மே ஆரம்பிக்குது. அப்போ எத்தனை டேர்ம் மிஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க. a2லேருந்து நமக்கு கிடைக்கிறதுனால என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ல இருந்து a0 ரெண்டு டேர்ம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடணும். அதான் இங்கே எழுதியிருக்கிறாங்க 1 by x squared into g of x minus a0 minus a1x. சரியா? நெக்ஸ்ட் 1 by x into செகண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா a1 x1ல கிடைக்குது நமக்கு. பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டைம் பாருங்க, என்னுக்கு 0 போட்டிங்கன்னா a1 x1ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. a1 x1ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறப்ப a1 x power 1 plus a2 x power 2 plus a3 x power 3ல எந்த டேர்ம் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா a0 is the term which is missing. So that can be written as g of x minus a0. அதான் இங்கே எழுதியிருக்கிறாங்க. ரீசன் இந்த பாக்ஸில் போட்டிருக்கிறது ரீசன். அண்ட் நோ modification in the last term, g of x as it is. And what is the initial conditions? a0 ஓட வேல்யூ கொடுத்துக்கிறாங்க, it is 2. அண்ட் a1 ஓட வேல்யூவும் கொடுத்துக்கிறாங்க, that is 1. நீங்கள் வேணால் ப்ராப்ளத்தை ரெஃபர் பண்ணிக்கலாமா? a0 ஓட வேல்யூ வந்து என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க? 2, ரைட்? a1 ஓட வேல்யூ 1 அப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க. இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ a0 ஓட வேல்யூ 2, a1 ஓட வேல்யூ 1. இங்கேயும் தேவைப்பட்டோம்னா a0 ஓட வேல்யூ 2 அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இந்த தேர்ட் டேர்ம் தெர் இஸ் நோ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் யூசிங் த இனிஷியல் கண்டிஷன். ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்ம சிம்பிளை பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். After that, to remove this x squared, இந்த x squared ரிமூவ் பண்ணோம்னா டினாமினேட்டர்ல வர x squared ரிமூவ் பண்ணா ஃபர்தரா ப்ரொசீட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அதனால let us try to eliminate x power 2 or x squared term in the denominator. So for that, multiplying the equation throughout by x squared, we can have like this: x squared into 1 by x squared, then minus x squared into 1 by x, then minus 6x squared g of x equal to 0. இந்த x squared வரும் 0 தான், ஆட்டோமேட்டிக்கலி 0 ஆயிரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த x squaredல ஒரே ஒரு x டேர்ம் தான் கேன்சல் ஆகும், இங்கே வந்து ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகும். ஸோ g of x minus 2 minus x அப்படி எழுதிக்கிறோம். அப்புறம் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு g of x, அப்புறம் x இன்டு minus 2, that is minus 2x. After that minus 6x squared in the g of x equal to 0. Okay, so after that what we can do is try to collect all the terms with g of x. g of x இருக்கிற எல்லா டேர்மையும் கலெக்ட் பண்ணி அதில் இருந்து g of x நம்ம காமனாக எடுத்துடலாம். ஸோ பார்த்தீங்களா, g of x இருக்கிற எல்லா டேர்ம்ஸையும் கலெக்ட் பண்ணி அதிலிருந்து g of x காமனாக எடுத்துக்கிறாங்க. ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ், the terms which are free from g of x can be brought to the right hand side. So 2 minus x அப்படின்னு இருக்கும். So generating function g of x equal to 2 minus x divided by இந்த 1 minus x minus 6x squared denominator போயிடும். சரியா? After that, after writing the generating function, what is the next step? We have studied in the procedure. We have studied the procedure that after writing the generating function, we have to dissolve the generating function into partial fractions. We have to dissolve the generating function into partial fractions. So how to resolve the generating function into partial fraction? So
before resolving the generative function into partial fraction, what we can do is, first of all, you got to note the degree of the numerator. What is the degree of the numerator? What is numerator? It is 2 minus x. What is the highest power of x? It is 1. Highest power of x அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 தான் இருக்கு. So degree of numerator is 1. Degree of numerator is 1. And come to the degree of denominator. What is the highest power of x? That is 2. So degree of denominator is 2. So எப்பவுமே degree of numerator is greater than that of degree of numerator. So degree of denominator is should be greater than degree of what? Numerator. So அப்படி இருந்தாச்சுன்னா நம்ம டைரக்டா என்ன பண்ணலாம்னா பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷனை நம்ம ரிசால்வ் பண்ணலாம் அல்லது ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். சரியா? ஸோ we are having the degree of denominator is greater than the degree of numerator. அப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 2 minus x அப்படி எழுதிட்டு இதை வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கலாம். 1 minus x minus x கூட ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம். எப்படி எழுதலாம்? ஹையஸ்ட் பவரை நான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதுறேன். இந்த மைனஸ் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் 6x ஸ்கொயர் அதை ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கிறேன். அப்புறம் மைனஸ் எக்ஸ், அப்புறம் இந்த 1 மைனஸ் 6x ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 அப்படியே அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிருக்கோம். நீ வந்து எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுவீங்க? ஃபேக்டரைசேஷன் இந்த மிடில் டேர்ம் எடுத்துக்கோங்க. மிடில் டேர்ம் வந்து மைனஸ் எக்ஸில் அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் என்னது? எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் -1 அதை அப்படி எழுதிக்கோங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த 1 இன்டு -6 நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? -6 அதை அப்படி இங்கே எழுதிக்கோங்க. Now find two numbers such that the product is -6 and addition is or sum is -1. அந்த மாதிரி ரெண்டு நம்பர் நீங்க கண்டுபிடிங்க. எந்த நம்பர் அப்படின்னா -3 and 2 -3 and 2. ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா -6 கிடைக்கும், ஆட் பண்ணிங்கன்னா -1 கிடைக்கும். சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு நம்பரை கண்டுபிடிக்கணும். -3 2 அப்படின்னு கிடைச்சாச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னா இதை -3யும் 2வும் யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்களா, இந்த -3யும் இந்த 2வும் யூஸ் பண்ணி இந்த -xஐ ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன். -3x + 2x நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன். ஆஃப்டர் தேட் what we can do is from the first two term take the common thing. என்ன காமன் எடுக்கலாம்? -3x is common from the first two term. So -3x காமன் எடுத்தீங்கன்னா 2x + 1 அப்படின்னு கிடைக்கும். After that from the last two term which is common +1 is common. So +1 will be 2x + 1. And dear students, we are having -3x into 2x + 1 + 1 into 2x + 1. Now 2x + 1 is common. Do you agree with me? 2x + 1 is common in both the terms. So write 2x + 1 or write 2x + 1 as common. So 2x + 1 into after that -3x + 1. So these are the factors. 2x + 1 into -3x + 1. இது வேணும்னா கொஞ்சம் ரிவர்ஸாக நம்ம திருப்பி எழுதலாம். 1 + 2x கூட எழுதிக்கலாம். 1 - 3x அப்படின்னு எழுதலாம். ஸோ அப்படி இங்கே எழுதியிருக்கிறோம். சரியா? 1 + 2x. ஸோ 2 - x டிவைட் பை டினாமினேட்டரை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதியிருக்கிறது எப்படி எழுதியிருக்கோம்? 1 - 3x into 1 + 2x. 1 - 3x into 1 + 2x. சரியா? இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கணும். இந்த டினாமினேட்டர் தான் இங்கே எழுதியிருக்கணும். சரியா? ஸோ ஆஃப்டர் தேட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம என்ன எழுதியிருக்கிறோம்? 2 - x divided by 1 - 3x into 1 + 2x. That is equal to a by, write the first factor. What is 1 - 3x? The first factor எழுதிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் b by the second factor நம்ம எழுதிக்கணும்.
எழுதுனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா டேக் த எல்சிஎம் ஃபார் த ரைட் ஹேண்ட் சைடு. இப்போ எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா இந்த a × 1 + 2x இங்கே மல்டிப்ளை ஆகிடும் பார்த்தீங்களா, a × 1 + 2x. அப்புறம் இந்த b × 1 - 3x, b × 1 - 3x divided by 1 - 3x × 1 + 2x, 1 - 3x × 1 + 2x, right? After that, actually what we are having is the left hand side அப்படியே இங்கே வரும், செகண்ட் ஸ்டெப்லேயும் வரும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இங்கேயும் இருக்கும், சரியா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு சைடும் கேன்சல் பண்ணிடுவோம். கேன்சலிங் த டினாமினேட்டர் ஆன் போத் சைடு. இந்த சைடும் கேன்சல் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், நியூமரேட்டர் மட்டும் கிடைக்கும். தட் இஸ் 2 - x ஈக்குவல் டு a × 1 + 2x ப்ளஸ் b × 1 - 3x. So this is equation number 1. This is equation number 1. சரியா? ஸோ இந்த equation number 1 வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இதுல இருந்து நம்ம we have to find out the value of a and b. இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, dear students, are you able to follow the class? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What about Emmanuel? Yes, sir. அப்புறம் ஜினி, ஆக்னஸ்? Yes, sir. ஓகே, சரி. டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இது வந்து 10th ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் பார்சல் ப்ராக்ஷன் படிச்சுருக்குறோம். ஆக்சுவலாக அந்த கான்செப்ட் தான், நத்திங் டிஃப்ரெண்ட். நீங்கள் மேபி இமீடியட்டாக ஃபர்காட். இனி வந்து இந்த ஏபியோட வேல்யூ இதுலேருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி ரெண்டு அன்னோன்ஸ் இருக்குது, ஏயும் பியும். we are having two unknowns, a and b, and we have only one equation. எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, try to make the first term 0. இந்த டேர்மை நம்ம இங்கே ஜீரோ பண்ணிட்டீங்கன்னா பியோட வேல்யூ இமீடியட்டாக கிடைச்சிடும். இந்த வேல்யூ 0 ஆக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? எனி ஐடியா? ஏ வந்து 0 நம்ம போட முடியும், ஏ 0 ஆக்க முடியாது. அதனால அந்த வேரியபிள் இருக்கிற டேர்ம் தான் 0 ஆக்க முடியும். இப்போ 1 + 2x தான் நம்ம 0 அப்படின்னு சொல்லி போட முடியும். 1 + 2x = 0 கிடைக்கணும்னா என்ன செய்யணும்? இங்கே பாருங்க, 1 + 2x, சரியா? 1 + 2x = உங்களுக்கு 0ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா 2x ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? 2x = -1. 2x = -1. Therefore x = yes, anyone please tell me what is x? X = -1/2. வெரி குட், அவ்வளோதான், -1/2. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா x = -1/2 போட்டோம்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து உங்களுக்கு கேன்சல் ஆயிரும். இந்த டேர்ம், சரியா? இவ்வளோ கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ x = இப்போ -1/2 நம்ம இப்போ போடுறோம். சரிங்க, பாருங்க, x = -1/2 in equation number 1. சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ பியோட வேல்யூ கிடைச்சிடும், சரியா? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த 1 - இந்த அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் கெட்டிங் த வேல்யூ ஆஃப் பி, மேக் த செகண்ட் டேர்ம் 0. செகண்ட் டேர்ம் எப்படி 0 பண்ணுவீங்க? செகண்ட் டேர்ம் 0 பண்ணோம்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்க. we have to make this term 0. இந்த டேர்ம் நீங்கள் 0 பண்ணணும்னா ஆக்சுவலி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 1 - 3x 0 பண்ணணும். இப்போ இங்கே பாருங்கள், 1 - 3x. ஸோ 1 - 3x = 0. 1 - 3 = 0. அப்போ 1 = என்னது? 3x. 1 = 3x. Therefore what is x? 1 = 3x. Therefore x = anyone please? X = what? Come on. X = 1/3. வெரி குட், அவ்வளோதான், 1/3. ஸோ சப்ஸ்டியூட் x = 1/3. அப்போ உங்களுக்கு செகண்ட் டேர்ம் வந்து எலிமினேட் ஆகி ஏயோட வேல்யூ கிடைச்சிடும், சரியா? ஸோ
அதான் இங்கே ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் -1/3 போட்டோம், அப்போ பி கிடைச்சிருக்கு. அப்புறம் எக்ஸ் ஈக்குவல் 1/3 இப்போ தானே நீங்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் 1/3 போடுறப்ப ஏயோட வேல்யூ கிடைச்சிடும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஏயோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ பண்ணுங்க சரியா. இந்த ஸ்டெப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஜென்ரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷனை பார்சல் ஃப்ராக்ஷனாக ஸ்பிளிட் ஆன 2 ஸ்மாலர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிடைக்கும். ஸ்மாலர் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா. ஏயோட வேல்யூ 1 தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம், பியோட வேல்யூ இங்கே 1 தான். ரெண்டுமே இங்கே இந்த ப்ராப்ளத்தில் சேமாக கிடைச்சிருக்கு. ஸோ 1/g of x equal to 1/1 - 3x plus 1/1 plus 2x அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 1 - 3x நியூமரேட்டருக்கு கொண்டு போகலாமா? அதாவது இதுதான் g of x. இந்த g of x-ல x பவர் என்னோட கோஎஃபிஷியன்ட் தான் an. அப்போ இந்த 1 - 3x நீங்க இப்போ நியூமரேட்டர் கொண்டு போனீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? 1 - 3x whole power -1 அப்படின்னு கிடைக்கும். So similarly, if you take the second term, 1 plus 2x is in the denominator. So if you take 1 plus 2x in the numerator, you will be getting 1 plus 2x power -1. அதான் இங்கே எழுதியிருக்கிறாங்க 1 - 3x whole power -1 plus 1 plus 2x whole power -1. இதுதான் generating function. But the solution means solution is nothing but an. Okay. Solution is an. So an equal to coefficient of x power n in 1 minus 3x power -1 plus 1 plus 2x power -1. 1 minus 3x power -1. சரியா? So coefficient of x power n in so please expand using the formula 1 minus x power -1. 1 minus x power -1 formula yesterday நம்ம பார்த்தோம். 1 plus x square plus x cube plus etc plus x power n plus etc அப்படி போயிட்டே இருக்கு. சரியா? So x plus 3x போட்டுங்க. So 1 plus 3x plus 1 plus 3x plus 3x the whole square plus 3x the whole cube plus etc 3x the whole power n. சரியா? நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 1 plus x power -1 என்ன ஃபார்முலா? 1 minus x plus x square plus x cube plus etc x power n வர்றப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா x power 1 வர்றப்ப மைனஸ் வருது, 2 வர்றப்ப பிளஸ் வருது. அப்ப n வர்றப்ப -1 பவர் n போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா வந்து n ஆட் நம்பரா இருந்தா மைனஸ் ஆகும், ஈவன் நம்பரா இருந்தா பிளஸ் ஆகும். சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க போட்டுக்கோங்க. ஸோ இதுல இருந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் n எப்படி எடுப்பீங்க? எக்ஸ் பவர் என்னோட கோஎஃபிஷியன்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 3 பவர் n. இந்த ஸ்டெப்ல பாத்தீங்கன்னா அதான் இந்த 3 பவர் நீங்க எழுதிருக்கோம். அதே மாதிரி எக்ஸ் பவர் என்னோட கோஎஃபிஷியன்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா -1 பவர் n 2 பவர் n. -1 பவர் n 2 பவர் n. This is the solution. Understand? Dear students, is it understandable? Yes, sir. Okay. Now let us move towards next problem. Before that, so அந்த கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல அந்த நோட்ஸ் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த நோட்ஸில் வந்து ஒரு ஹோம்வொர்க் ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதை வந்து கிளாஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்க. யூசிங் ஜெனரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன். So using generating function, solve the recurrence relation an equal to 4n minus 1 plus 3n 2 power n greater than or equal to 1. Right? Given that a not equal to 4, there is only one initial condition is given. A not equal to 4. So given an minus 4n minus 1 is equal to 3n into 2 power n. Given an minus 4an minus 1 is equal to 3n into 2 power n. So what is the first step? First step na right hand side 0 நம்ம பண்ணனும். இந்த ப்ராப்ளத்துல வந்து right hand side 0 பண்ணிருக்காங்களா அப்படினா ரைட் ஹேண்ட் சைடு 0 பண்ணல. அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படினா
அதுக்கு முன்னாடி each term is multiplied by x power n. each term is multiplied by x power n. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் x power n னால எல்லா டேர்ம் மல்டிப்ளை பண்ணிருக்காங்க. ஸோ x power n னால எல்லா டேர்மும் மல்டிப்ளை பண்ணிருக்காங்க. பாத்தீங்களா? each term is multiplied with x power n. And summation is taken from n equal to 1 to infinity. n equal to 1 to infinity. Summation is taken from n equal to 1 to infinity. Why it is n 1 to infinity அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 0 to infinity எடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்க 0 போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. a0 அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் 0 போட்டீங்கன்னா a sub x minus 1 வரும். பார்த்தீங்களா? இந்த இடத்துல 0 போட்டு பாருங்க. என்னக்கு 0 போட்டீங்கன்னா a sub x minus 1 அப்படின்னு வரும். ஏயோட நெகட்டிவ் சஃபிக்ஸ் வந்து ரெஃபரன்ஸ் ரிலேஷன்ல நாட் பாசிபிள், அட்மிட் பண்ண மாட்டோம். இட் இஸ் நாட் அட்மிசிபிள் ஆர் இட் இஸ் நாட் பெர்மிசிபிள். அதனால வந்து n ஈக்குவல் டு 1 to infinity நம்ம எடுத்துக்கிறோம். சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா an x பவர் n, ஏயோட சஃபிக்ஸும் எக்ஸோட பவரும் சேமாக இருக்கு. அதனால இந்த டேர்மை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணல. பட் இங்க பார்த்தீங்கன்னா what is the suffix of a? It is n minus 1 and power of x is n. So power of x நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம். சஃபிக்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது, யூஸ்வலாக பண்ண முடியாது. அதனால பவரை வேணா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மாடிப்பேன். பவரை கூட சேஞ்ச் பண்ண முடியாது, பட் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல சேம் மாதிரி காமிக்கலாம் நம்ம. சரியா? இப்போ என்ன பண்றோம்னா எக்ஸ் பவர் n இருக்கிற டேமுக்கு பவர் நம்ம இப்போ என்ன போடுறோம்னா எக்ஸ் பவர் n மைனஸ் 1 போடுறோம். அப்படின்னா ஒரு பவர் கம்மி பண்ணியிருக்கிறோம். அந்த கம்மி பண்ண பவரை காம்பன்சேட் பண்ணதுக்கு எங்க மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கிறோம். பார்த்தீங்களா? எக்ஸால மல்டிப்ளை. ஸோ மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடிங் பை எக்ஸ், அதான் இங்கே நடந்திருக்கு, நத்திங் எல்ஸ். அண்ட் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வேற இங்கே என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2க்கும் எக்ஸுக்கும் பவர் வந்து 1 குறைச்சிருக்காங்க. அப்போ குறைச்சிருக்காங்கன்னா 2 இங்க டிவைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். 2 டிவைட் பண்றப்ப இங்க ஒரு 2 மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்போ ஆல்ரெடி இருந்த 3 இருக்கு பாத்தீங்களா? 3 into 2 6 ஆயிடுச்சு. அப்புறம் வந்து எக்ஸோட பவரும் 1 கம்மி பண்ணியிருக்கிறாங்க. n minus 1 போட்டதுனால ஒரு எக்ஸ் டேம் வந்து முன்னாடி மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்போ 6x அப்படின்னு வரும். சரியா? அதுக்கப்புறம் இங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து n equal to 1 ஆரம்பிக்கிறதுனால g of x இருக்கிற டேம் வந்து g of x minus a0 அப்படின்னு கிடைக்கும். இங்க வந்து minus 4x அப்படி எழுதிக்கிறாங்க. n equal to 1 n 1 போட்டீங்க a0ல ஆரம்பிச்சிடும். அதனால g of x அப்படி எழுதிடலாம். a0ல ஆரம்பிச்சுன்னா g of x அப்படி எழுதிடலாம். சரியா? அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா n வந்து அப்படி எழுதிக்கிறோம், 2x power n minus 1 அப்படி எழுதிக்கிறோம். nothing change here, right? Next, dear students, a not equal 4, which is the initial condition. Which is the initial condition. அப்ப a not இருக்கிறதுல நீங்க என்ன செய்யலாம்? 4 போட்டுக்கலாம். இங்க a not இருந்துச்சு, அதனால 4 போட்டுருக்காங்க. So g of x minus a not அப்படின்னு இருந்துச்சு. சரியா? So let me take the last term. The last term எடுத்து காமிச்சா ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சா உங்களுக்கு வந்து புரியும் கரெக்டா. So if I take the last term, பாருங்க, இதான் லாஸ்ட் டைம். இங்க இருந்து நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணோம். a நாட்டுக்கு 4 போடுறதுனால இங்க ஒரு 4 போட்டுருக்காங்க பாத்தீங்களா? அப்புறம் -4x g of x. வேற எந்த சேஞ்சுமே இதுல பண்ணல. அவ்வளவுதான்.
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 1 + 2 × 2x அது எப்படி வந்துச்சுன்னா எண்ணுக்கு 1 போடுங்க. 1 போடுறப்ப எண்ணுக்கு 1 போடுறப்ப 2x ஓட பவர் என்ன ஆயிரும்? 0 ஆயிரும். அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து 1. அதுக்கப்புறம் எண்ணுக்கு 2 போடுறப்ப 2 × 2x பவர் 1 அப்படின்னு வரும். 3 போடுறப்ப 3 × 2x பவர் 2 அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். சரியா? ஸோ ஆக்சுவலாக அது என்னது 1 + 2x × 3x² அப்படின்னா 1 - x பவர் -2. அது அந்த ஃபார்முலா நம்ம எளியரை படித்த அந்த ஃபார்முலா தான் இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. சரியா? After that, this one can be taken to the denominator. 1 - 4x × g of x equal to 6x divided by 1 - 2x the whole square plus 4 அப்படின்னு இருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா g of x equal இந்த 1 - 4x டினாமினேட்டர் கொண்டு வரலாம். டினாமினேட்டர் கொண்டு வரப்ப இங்க 2 டேர்ம் இருக்கு. இந்த 2 டேர்முக்கும் டினாமினேட்டர்ல அது வந்து அப்ளை ஆகும். 1 - 4x அதனால வந்து இங்கேயும் போட்டிருக்கிறோம், 4ஓட டினாமினேட்டர்லையும் போட்டிருக்கோம். சரியா? புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். After that, we ultimately we have found the generating function. Once we find the generating function, we can split the generating function into partial fraction. இதை எப்படி partial fraction போடலாம் அப்படின்னு பார்த்துங்க. இதுக்கு ஒரு ரூல் இருக்கு. இங்க வந்து நியூமரேட்டரோட டிகிரி 1 தான், டினாமினேட்டர் டிகிரி இங்க 2 இருக்கு, இங்க 1 அப்படி 3. ஸோ அதனால நம்ம டைரக்டா ஸ்பிளிட் பண்ணதுல எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. a by ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர்ல ஸ்கொயர் இருக்கு பாத்தீங்களா? அப்படி ஸ்கொயர் இருந்துச்சுன்னா a பைன்னு போட்டு ஸ்கொயர் முதல்ல போடக்கூடாது, ஸ்கொயர் இல்லாம எழுதணும். இந்த 1 - 2x இருக்கு பாத்தீங்களா? இதை ஸ்கொயர் இல்லாம முதல்ல எழுதணும். பிளஸ் b பை போட்டு ஸ்கொயர் போட்டு எழுதணும். அப்புறம் அதோட இது முடிஞ்சு போச்சு. அப்புறம் இன்னொரு ஃபேக்டர் இருக்குல்ல, c by 1 - 4x அப்படின்னு எழுதணும். இது ஆல்ரெடி d போட வேண்டாம், இதுக்கு 4ன்னு இருக்கிறதுனால 4 by 1 - 4x அப்படின்னு போட்டு இருக்கு. திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் a அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பாருங்க, ஆக்சுவலா வாட் இஸ் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மீன்ஸ், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல என்ன இருக்கு அப்படின்னா இதான் இருக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல. நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கிறப்ப இது ரைட் ஹேண்ட் சைடுல எல்சிஎம் எடுத்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா இந்த டேர்ம் அப்படியே கேன்சல் ஆயிடும். If you take the LCM for both left hand side and right hand side, denominator terms எல்லாமே உங்களுக்கு கேன்சல் ஆயிடும். கேன்சல் ஆகி எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும். 6x equal to a into 1 - 2x into 1 - 4x plus b into 1 - 4x plus c into 1 - 2x the whole square இந்த மாதிரி கிடைக்கும். So after that நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு 0 போடுறீங்க. ஏன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றில் இந்த ஏ டேர்மை 0 பண்ணணும் நீங்கள், அல்லது பி டேர்மை 0 பண்ணணும், அல்லது சி டேர்மை 0 பண்ணணும். சரியா? இப்போ பாருங்கள், அந்த ஏ டேர்மை 0 பண்ணணும்னா 1 - 2x = 0ன்னு போடலாம். இப்போ 1 = 2x அப்படின்னு கிடைக்கும். 1 = 2x அப்படின்னு கிடைக்கும். அல்லது இதோட ஷார்ட்டாக நான் சொல்கிறேன். ஷார்ட்டாக சொன்னோம்னா இந்த 1 - 2x 0 பண்ணோம்னா இல்லை சியும் 0 ஆயிடும். இந்த ரெண்டு டேர்மும் 0 ஆகி இம்மிடியட்டாக உங்களுக்கு பி கிடைக்கிறது பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ 1 - 2x = 0னா எக்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன போடுறீங்க அப்படின்னா 1/2 போடுறீங்க. ஸோ எக்ஸுக்கு 1/2 போட்டிங்கன்னா இந்த 6x இருக்கிற இடத்துல 1/2 போட்டிங்கன்னா என்ன வரும்? 3 அப்படின்னு வரும். இந்த டேர்ம் 0 ஆயிரும். ஸோ எக்ஸுக்கு 1/2 போட்டிங்கன்னா 1/2 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? b இன்ட்டு, ஏன்னா இந்த டேர்ம் அப்படியே 0 ஆயிடுது, இந்த டேர்ம் 0 ஆயிடுது. இந்த டேர்ம் மட்டும் தான் இருக்கும். b இன்ட்டு 1 - 4 இன்ட்டு எக்ஸுக்கு என்ன போட்டோம்? 1/2 அப்படி வரும். ஸோ 3 is equal to
3 is equal to b into 1 minus 1 by 2 4 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு 1 by 2 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணா 1 கிடைக்கும். ஸோ இங்கே 2 கிடைக்கும். ஸோ 1 minus 2 is minus 1. ஸோ b equal to minus 3. b equal to minus 3 கிடைக்கும். இந்த ப்ராப்ளத்தில் வேற மெத்தடில் ப்ரொசீட் பண்ணியிருக்காங்க. b equal to இங்கே உங்களுக்கு minus 3 கிடைக்கும். இதை வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. b equal to minus 3. இங்கே வந்து b equal minus 3 தான் கிடைச்சிருக்கு. வேற ஸ்டெப்பில் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்புக்கு போவோம் திரும்பவும். ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா எக்ஸுக்கு முதல்ல 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எக்ஸுக்கு 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து 0 ஆயிடுது. இங்கே வந்து a ப்ளஸ் b ப்ளஸ் c அந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 அப்படி வச்சுருக்கோம். ஈக்குவேட் இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர். இனி வந்து ரெண்டு பக்கம் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நீங்கள் ஈக்குவேட் பண்ணீங்கன்னா இதை வந்து சிம்பிளை பண்ணி எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்மோட கோஎஃபிஷியன்ட் லெஃப்ட் சைடில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் கிடையாது, எக்ஸ் தான் இருக்குது. தேர்ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்மோட கோஎஃபிஷியன்ட் 0. ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் 8a + 4c. நீங்கள் சிம்பிளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதுக்கப்புறம் ஈக்குவேட் இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து 6 தான் இருக்குது. ரைட் ஹேண்ட் சைடில் -6a -4b -4c அப்படின்னு இருக்குது. சரியா? இனி வந்து ஆன் சிம்பிளிஃபிகேஷன் டிவைடிங் பை -2 உங்களுக்கு என்ன இருக்குது தெரியுமா? மைனஸ் இதில் வந்து -2 டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 3a இன்னும் வந்து மைனஸ் டேம் போயிடும். வேல்யூ நிறைய ஆஃப் ஆயிடும், பாதி ஆயிடும். இங்கே வந்து 6 -2 டிவைட் பண்ணுறப்போ -3 அப்படின்னு கிடைக்கும். சரியா? ஸோ இதை வந்து இக்குவேஷன் 3 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இக்குவேஷன் 1 ஏற்கனவே இருக்குது. 1 வந்து 2 மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் 2c வரும். பார்த்தீங்களா? இதை 2 மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் இந்த இடத்துல 2c வரும். 2c கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ a ஈக்குவல் டு டேரெக்டாக 2c கேன்சல் ஆயிரும், 2b கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ 3a - a ஈக்குவல் டு என்ன ஆயிரும்? இது -3 -0. ஸோ a ஈக்குவல் டு -3 அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு. சரியா? a ஈக்குவல் -3 அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ ஏயோட வேல்யூ ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப c கிடச்சிருக்கு. திரும்ப வந்து சியோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் b ஈக்குவல் -3 கிடச்சிருக்கு. நம்ம முதல்ல பண்ண மெத்தடில் b ஈக்குவல் -3 டைரெக்டாக கிடச்சிருச்சு. உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் வந்து ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மெத்தடில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நவ் சப்ஸ்டியூட் இந்த வேல்யூ ஆஃப் abc. Substitute in the value of ABC in g of x. இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு. இனி வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா -3 இதை அப்படி வச்சு நியூமரேட்டரில் கொண்டு போகிறப்போ இதை 1 - 2x whole power -1 அப்படின்னு வருது. சிமிலர்லி இதே நீங்கள் நியூமரேட்டரில் கொண்டு போகலாம். 1 - 2x whole power -2. சிமிலர்லி எல்லாமே நியூமரேட்டரில் கொண்டு போகிறப்போ பவர் வந்து உங்களுக்கு -1 எல்லா பவரும் மாறிடும். பவர் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தால் நெகட்டிவாக மாறிடும். இந்த மாறி இருக்கு பார்த்தீங்களா? ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிடச்சி இதை சிம்பிளை பண்ணால் -3 இன்ட்டு 1 - x power -1 ஃபார்முலா போட்டு சிம்பிளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? 1 + x + x squared. எக்ஸ்னா இங்கே 2x. சரியா? நெக்ஸ்ட் -3 இன்ட்டு 1 - x power -1னா 1 + 2x + 3x squared அந்த மாதிரி போகும். ஸோ எக்ஸ்னா 2x இங்கே. அப்புறம் வேற என்ன இருக்குது? அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பாருங்க, சாரி, இந்த 6 இருக்கு பார்த்தீங்களா? இந்த 6 × 1 - 4x power -1 4 × 1 - 4x power -1 ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்குமா சொல்லுங்க? இந்த சர்க்கிளுக்குள்ளாடி இருக்கிறதெல்லாம் சேம் தான். அதே மாதிரி இந்த சர்க்கிளுக்குள்ளாடி இருக்கிற ஆட் பண்ணால் என்ன வரும்? 6 + 4 10 வரும் இல்லையா? ஸோ 10 × 1 - 4x power -1 வரும். அதே நம்ம சிம்பிளை பண்ணலாம். இப்போ an = கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x power n g of x. x power n நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. x power n ஃபர்ஸ்ட் டேர்மில் என்ன வரும்? -3 × 2 power n தான் வரும். செகண்ட் டேர்மில் -3 × n + 1 × 2 power n வரும். தேர்ட் டேர்மில் 10 × 4 power n வரும். சரியா? திஸ் இஸ் தி சொல்யூஷன். இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் இப்போ கேட்கலாம். சரியா? Dear students, thank you for your patient listening.